So welcome today to our online church. අපේ ඔන්ලයින් සභාවට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. We hope that you and your family are well. අපි විශ්වාස කරනවා ඔබයි ඔබගේ පවුල හොඳ සෞඛ්‍යයෙන් සිටිනවා කියලා. And we just want to strengthen and encourage one another today with what God is saying. අපි කැමති ඔබව ධෛර්යමත් කරන්න, ශක්තිමත් කරන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කියන දේ සමගින්. So I just want to share a little bit of what I feel God has in store for us in the days to come. මේ ඉදිරි කාලයේදී දෙවියන් වහන්සේ කරන්න යන දේ ගැන මගේ හදවතින් ඔබට කතා කරන්න කැමතියි. It's been prophesied, we are seeing the signs, we are hearing it, that revival is coming. ඒ පිබිදීම එනවා කියලා කීප අය ඒක ප්‍රොපේත වචන හැටියට කියලා තිබෙනවා. ඒකේ සලකුණු අපි දැකලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක දකින්න යනවා. And we are so excited for it. අපි ඊටමත් ආශාවෙන් බලාගෙන So සිටිනවා. I just want to share a little bit so that we can all gear up and be prepared for what God is about to do in our midst. ඉතින් මම කැමති චුට්ටක් බෙදා ගන්න දෙවියන් වහන්සේ අපේ මැද්දේ කරන්න යන දේට සූදානම් වෙන පිණිස. For us Christians, the word revival is a very common word. අපි කිතුනවා හැටියට ඒ පිබිදීම කියන ඒ වචනේ ගොඩක් අපි පුරුදු වෙච්ච වචනයක්. But I feel that in this time, this word revival is going to take on a whole new meaning for all of us. නමුත් මේ කාලයේදී මම විශ්වාස කරනවා ඒ පිබිදීම කියන ඒ වචනේ නැත්තම් ඒ පිබිදීම කියන දේ යම්කිසි අලුත් දෙයක් අපේ ජීවිතේ කරන්න යනවා. Revival is resurrection. පිබිදීම කියන්නේ නැවතත් නැගිටීමක්. Revival is being awakened to God again. පිබිදීම කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ සමග නැවතත් නැගිටීමක්. In Ezekiel chapter 11 verse 19, it talks about how God would turn stone hearts to hearts of flesh. එසිකියල් පොතේ 11:19 කියා තිබෙනවා ඒ ගල් හදවත් මුරුදු හදවත් වෙතට ඒක මාරු වීම. In Jeremiah 24:7, it talks about having a new heart to know God. යෙරමියා 24:7 කියා තිබෙනවා ඒ අලුත් හදවතක් දෙවියන් වහන්සේට. And turning to God with our whole heart. අපේ මුළු හදවතින් අපි දෙවියන් වහන්සේ වෙතට හැරවීම. So revival means something new takes place. එතකොට මේ පිබිදීම කියන්නේ යම්කිසි අලුත් දෙයක් වෙන දෙයක්. If something new is not happening, if something is happening that we've seen before, it's part of our experience, that can't be revival. ඉතින් අපි කාලාන්තරයක් දැකපු දෙයක් නැත්නම් කාලාන්තරයක් කරපු දෙයක් වෙනවා නම් ඒක පිබිදීමක් නෙවෙයි. So as the scripture says, something new would happen, a new heart, a reawakening. So from death to life, from asleep to awake. එතකොට ඒ දේව වචනේ කියා තිබෙන විදිහට ඒ යම්කිසි අලුත් දෙයක් ඒ මැරිච්ච දෙයක් නැවතත් උත්පාදනය වෙනවා නැත්නම් ඒ පරණ දෙයක් අලුත් වෙන දෙයක්. And revival is not just an event where resurrection one day and then we return back to death again. පිබිදීම කියන්නේ දවසක් මලවෙන්න නැගිටලා ඊට පස්සේ ආය අපි නැවතත් ඒ පරණ දෙයට යන එක නෙවෙයි. But revival is a whole new lifestyle that we walk in. නමුත් පිබිදීම කියන්නේ අපි ඇවිදින ජීවන රටාවක්. I know a lot of us, a lot of you are so eager to see revival. මම දන්නවා ඔබ කීප දෙනෙක්ම ඔබ බලාගෙන සිටිනවා ඒ පිබිදීම එනකන්. Because we know that when resurrection comes and resurrection power comes and we walk in resurrection power, big things, amazing things will happen. මොකද අපි ඒ නැවත නැගිටිච්ච ඒ බලයත් එක්ක අපි ඇවිදිනකොට ඒකේ ලොකු දෙයක් වෙන්න යනවා. And all of us as believers, I know these New Testament believers, we long to walk in resurrection power. මේ අලුත් ගිවිසුමේ ඇදහිලිවන්තයෝ හැටියට අපි බලාගෙන සිටිනවා ඒ විදියට ඇවිදින්න. But now here's the thing about resurrection. නමුත් මේකයි වැඩේ මේ නැවත නැගිටීම ගැන. Before resurrection comes, නැවත නැගිටීම එන්න ප්‍රථමයෙන් there has to be death.
යම්කිසි දෙයක් මැරෙන්න අවශ්‍යයි. Now, we don't like the word death. දැන් අපි ගොඩක් අය කැමති නැහැ මරණය ඒ වචනයට. We always talk about how death is not the kingdom of heaven, so we don't like the word death. අපි හැමතිස්ස කතා කරනවා ඒ දේව රාජ්‍යයේ මැරීමක් කියන එක දේ නැහැ කියලා. ඉතින් අපි ඒක කැමති නැහැ. But I want to share from Jesus' own resurrection. නමුත් මං කැමති දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේගේ නැවත නැගීමේ ගැන මං චුට්ටක් කතා කරන්න We කැමතියි. all know we celebrate Easter, Resurrection Day, the day Jesus rose from the dead. අපි ඔක්කොම ඒ පාස්කු දවස් සමරුවා අපි යේසුස් වහන්සේ නැවත නැගීම ගැන අපි සමරනවා. But now, before his resurrection, there came his death. නමුත් ඒ නැවත නැගීමට ප්‍රථමයෙන් යේසුස් වහන්සේගේ ඒ මරණය සිදු වුණා. So I want us to just refer to Philippians chapter 3 verses 9 to 11 for some time. ඒ පිලිප්පි පොතේ 3 9 ඉඳන් 11 දක්වා බලන්න. There's a really beautiful picture if we were to describe with words what revival looks like. මෙහි ඊටමත් ලස්සන පදයක් තිබෙනවා ඒ පිබිදීම මොන වගේද කියලා. Paul talks about being consumed with passion for Jesus. පවුල් කතා කරගෙන සිටිනවා ඒ යේසුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමයට නැත්නම් යේසුස් වහන්සේ උදෙසා ආශාවෙන් බලාගෙන සිටිනවා. He talks about clinging on to him to know more about him so that he can experience Jesus' resurrection power. ඒ යේසුස් වහන්සේ අර නිකන් එල්ලිලා සිටිනවා වගේ එල්ලිගෙන සිටිනවා වගේ යේසුස් වහන්සේගේ ඒ නැවත නැගිටීමේ ඒ බලය ගැන තවත් වැඩි දියුණු So කරන්න. Paul speaks about his own revival and how he became consumed with passion for Jesus. ඉතින් පාවුල් කතා කරගෙන සිටිනවා ඔහුගේම පුද්ගලික ඒ පිබිදීම කොහොමද ඔහුට යේසුස් වහන්සේ වෙතට තවත් ලං වෙන්න. And then he mentions the secret to walking in the resurrection power that he's longing for. ඒ වගේම පාවුල් කතා කරනවා ඒ යම්කිසි දෙයක් කොහොමද ඒ බලෙන් ඇවිදින්නේ He කියලා. says it really clearly. First, we are one with Christ in his suffering. ඒ කියා තිබෙනවා අපි පළවෙනියට අපි යේසුස් වහන්සේගේ ඒ අමාරුකම් වලින් අපි ඇවිදිනවා. And then being one with him in his death. ඒ වගේම යේසුස් වහන්සේගේ ඒ මරණයත් සමග අපි ගමන් කරනවා. So that we can be one with him in his resurrection. ඒ විදියට අපිට පුළුවන් ඒ යේසුස් වහන්සේගේ නැවත නැගිටීමේ එකතු වෙන්න. So Paul states it very clearly. There is no shortcut to walking in resurrection power. ඉතින් පාවුල් එකෙන් අපිට කියනවා අපිට කිසි ෂෝට්කට් එකක් නැහැ ඒ විදියට ඒ බලෙන් ඇවිදින්න. Suffering and death must come first before we can step into the resurrection life. ඒ අමාරුකම් ඒ මරණය යුතුයි අපිට ඒ නැවත නැගිටීමේ බලෙන් අපිට ඇවිදින්න. So what did Jesus put to death in his death? එහෙනම් යේසුස් වහන්සේගේ නැවත යේසුස් වහන්සේගේ මරණයේදී මොකද්ද යේසුස් වහන්සේ මරණයට තැබුවේ? Of course, physically he died. ඔව් භෞතිකව ඔහු මරණයට පත් වුණා. But there are some other things that through his death, some other things also died. නමුත් යේසුස් වහන්සේගේ මරණයෙන් යම්කිසි අනිත් දේවල්වත් මරණයට පත් වුණා. Firstly, Jesus put to death every religious attempt towards righteousness. යේසුස් වහන්සේ සියලුම ඒ ආගමික දේවල් මරණයට පත් කරා. Every religious effort that says, if I do more, I will get more. මම මේක කරා නම් එහෙනම් මට තවත් ලැබෙයි කියලා. And every effort that is driven by fear. බියෙන් යවන සෑම දෙයක්ම. So for example, I need to read the word of God more so that I can become holier. උදාහරණයක් හැටියට අපි බයිබලෙ කියවන යුතුයි. එතකොට තමයි අපිට තවත් ඉගෙන ගන්න අපිට තවත් දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේම කරන්න. I need to pray more. මං තවත් යාඥා කරන්න I need to fast more. මං තවත් නිරාරව ඉන්න ඕනේ. I have to pray harder. මම ඊටමත් උද්‍යෝගයෙන් යාඥා I කර have to යුතුයි. pray louder මං ඊටමත් හයියෙන් කෑගාලා so යාඥා that කරන්න. power would come. එතකොට තමයි මේ බලය වැඩි වෙන්නේ So මගේ ජීවිතේ. every religious attempt of man
to become more righteous, Jesus put to death on the cross. එතකොට ආගමික දේවල් යේසුස් වහන්සේ ඒ මරණයෙන් ඒ කුරුසයට පත් කරා. So by his death, he said, now there is nothing more that you can do or can't do to become more righteous. එතකොට යේසුස් වහන්සේගේ මරණයෙන් යේසුස් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරපු දෙයක් තමයි යේසුස් වහන්සේ උදෙසා ඔබට කරන්න බෑ ධර්මිෂ්ඨ වෙන්න තවත්. So there's nothing more because my death, my body, my blood settled all the payment. එතකොට යේසුස් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරපු දෙයක් තමයි මගේ මරණය මගේ ශාරීරයෙන් මගේ ලේවලින් ඒ සියලුම දෙයක්ම මිල ගෙවලා තියෙන්නේ. So you don't have to do more to get more. ඉතින් ඔබ තවත් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ තවත් ලබා ගන්න. My death gave you everything that you need. මගේ මරණය ඔබට සියලුම දෙයක් දී තිබෙනවා. So that's the first thing that died when Jesus died. ඒක තමයි පළවෙනි එක යේසුස් වහන්සේ මරණය. So the second thing that died when Jesus died. ඒ දෙවනි දේ නම් that died when Jesus died. යේසුස් වහන්සේ මරණම වෙච්ච දේ is that every divide between God and man යේසුස් වහන්සේ සහ මනුෂ්‍යයා සමග තිබ්බ ඒ සියලුම වෙනස්කම් නැත්තම් separation වෙන්වීම and every divide between man and man මනුෂ්‍යයෝ අතර තියෙන ඒ බෙදීම was destroyed. ඒක බිඳ වැටුණා. So Ephesians 2:16 එපිස පොතේ 2:16 කියා තිබෙනවා. it says through Jesus' death යේසුස් වහන්සේගේ මරණයෙන් we are reconciled to God අපි දෙවියන් වහන්සේ සමග සම්බන්ධ වෙලා තිබෙනවා and reconciled to one another. සහ එක එක්කෙනා සමග අපි සම්බන්ධ වෙලා තිබෙනවා. So when Jesus died, එතකොට යේසුස් වහන්සේ මිය ගියාම he killed these two very important things that were destroying man's lives. යේසුස් වහන්සේ මේ දෙක ඉවත් කරා ඒ මනුෂ්‍යයාගේ ජීවිතේ නැති කරපු දේවල් දෙක. Now in Philippians 2 verses 6 to 8 we will read about how Jesus suffered at his death. දැන් පිලිපි පොතේ 2:6 ඉඳන් 8 වෙනකම් අපිට කියවන්න පුළුවන් යේසුස් වහන්සේ කොච්චර දුක් විඳද ඒ මරණයේදී. While he walked on earth, ඒ ලෝකේ ගමන් කරපු වෙලාවේදී he faced accusation, ගොඩක් දෝෂාරෝපණ කරා, rejection. එපා කරා. People spoke lies about him. මිනිස්සු බොරු චෝදනා කරා. But he humbled himself. නමුත් දෙවියන් යේසුස් වහන්සේ නිතරම යටහත් පහත්ව He සිටියා. had every right to challenge them. යේසුස් වහන්සේට ඒ අයට තරවටු කරන්න තිබ්බා. But he humbled himself right to a cruel death on the cross. නමුත් යේසුස් වහන්සේ නිතරම යටහත් පහත් වුණා ඒකින් උනේ කුරුසියට පත් වෙන එක. When Jesus came to earth, was born on the earth, යේසුස් වහන්සේ මේ ලෝකෙට පැමිණ he knew that his path on earth was leading towards death. යේසුස් වහන්සේ දැනන් සිටියා ඒ මාර්ගය නම් ඒ කුරුසියට පත් වෙන එක. Death was not given to him. යේසුස් වහන්සේ දැනන් සිටියා ඒ මරණය ඔහුට දෙන එක. It was not given to him. ඒ මරණය ඔහුට දෙන එක ගැන යේසුස් වහන්සේ දැනන් සිටියා. Jesus chose death. යේසුස් වහන්සේ ඒක තෝරගත්තා. He knew, and this was his choice. යේසුස් වහන්සේ දැනන් සිටියා මේකයි මගේ තීරණය කියලා. He could have chosen a different path. යේසුස් වහන්සේට වෙන මාර්ගයක් තෝරගන්න තිබ්බා. But Jesus knew in order for the glory of resurrection, first death and suffering would have to come. නමුත් යේසුස් වහන්සේ දැනන් සිටියා ඒ නැවත නැගිටීමේ ඒ බලය අත්විඳින්න නම් පළවෙනියට මරණය ආ යුතුයි. So if Jesus himself chose death, how about us? එහෙනම් යේසුස් වහන්සේ ඒ මරණය පළවෙනියට තෝරගත්තා නම් එහෙනම් කොහොමද ඔබයි මමයි? We have to choose and walk through that path before we can enter into the resurrection life. එහෙනම් අපිටත් අවශ්‍යයි ඒ මාර්ගයේ
ඇවිදින්න ගමන් කරන්න. So what is it that we have to put to death? එහෙනම් මොකද්ද අපේ ජීවිතේ අපේ මරණයට පත් කර යුතු? Now, before we answer that, I would like to go one step back. දැන් ඒක ගැන කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා මම පොඩ්ඩක් පස්සට ආයෙ යන්න. Now, Jesus could choose death දැන් යේසුස්ට ඒ මරණය තෝරගන්න පුළුවන් because he was completely secure in who his father was and in who he was. මොකද යේසුස් වහන්සේ දැනන් සිටියා යේසුස් වහන්සේගේ පියා කවුද යේසුස් වහන්සේ කවුද? Like Romans 8 verse 38-39 it says, රෝම පොතේ 8:38-39 කියා තිබෙනවා. nothing can separate us from the love of God. යේසුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් අපිව කිසිම දෙයකට අපිව වෙන් කරන්න බෑ. So Jesus knew that even the suffering, even the death would not separate him from the love that his father had for him. ඉතින් යේසුස් වහන්සේ දැනන් සිටියා ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් කිසිම දෙයකට මරණයටවත් බෑ ඒක bedang. Which is why he was able to choose that path. He knew even when he walked through the suffering and death, he would be entirely loved and held by his Father. අන්න ඒ හින්දා තමයි යේසුස් වහන්සේට පුළුවන් වුණේ ඒ මරණයේ ගමනේ යන වෙලාවෙත් ඔහුට දැනන් හිටියා මම දෙවියන් වහන්සේගේ පුතා සහ දෙවියන් වහන්සේ මට ප්‍රේම කරනවා. So we need to really go and ask Holy Spirit, show me who I am to my Father. ඉතින් අපිට ඉතාමත් වැදගත් දෙයක් තමයි අපි ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඉදිරියට ගිහින් ස්වාමිනී මට පෙන්වුම් කරන්න මම කවුද කියලා දෙවියන් වහන්සේ. Romans 8:16 it says it's Holy Spirit who testifies to our spirit that we are children of God. රෝම 8:16 කියා තිබෙනවා Holy Spirit. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ සාක්ෂි දරනවා අපි කවුද කියලා. And so it's not just our knowledge that we are children of God. ඉතින් ඒක දැනුමක් විතරක් නෙවෙයි අපි දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ. But it's a Holy Spirit thing that happens inside of us, and He tells us inside, you are His son, you are His daughter. නමුත් ඒක ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපි ඇතුළාන්තයෙන් කරන දෙයක් තමයි අපිට පෙන්වුම් කරනවා අපිට එළිදරව් කරනවා ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයෙක් ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ දියණිය. And He reveals to you inside, this is how Father God sees you as. ඒක ඔබගේ ඇතුළාන්තයේ දෙවියන් වහන්සේ එළිදරව් කරනවා ඔබ දෙවියන් වහන්සේ මේ විදිහට බලන්නේ. And so when we begin to realize and recognize how Father God sees us as, අන්න ඒ වෙලාවට අපි දෙවියන් වහන්සේ අපි දිහා බලන විදියට අපි දැනන් සිටියාම then we will not agree with any behavior that does not match who He says we are. ඒ වෙලාවට දෙවියන් වහන්සේ ගැන දෙවියන් වහන්සේ අපි දිහා බලන විදියට අපි දැනන් සිටියාම එතකොට අපිට කිසිම වෙනස් දෙයක් අපේ ජීවිතයට බලපාන්නේ නැහැ. So we don't kill unrighteous behavior so that we can become more righteous. ඉතින් අපි ඒ අධර්මිෂ්ඨ දේවල් අපි එහෙම මරන්නේ අපි එතකොට තමයි ධර්මිෂ්ඨ වෙන්න ඕනේ කියන්නේ. But we kill unrighteous behavior in our hearts, in our lives, because Jesus says we are already righteous. නමුත් අපි ඒ අධර්මිෂ්ඨ දේ අපි විනාශ කරන්නේ අපි දැනන් ඉන්නකොට අපි දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රය දෙවියන් වහන්සේගේ දියණිය. 2 Corinthians 5:21 says, දෙවනි කොරින්තිය 5:21 then we are the righteousness of God in Christ Jesus. We are righteousness. අපි තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ ඒ ධර්මිෂ්ඨයෝ. So there's nothing we can do to become righteous because Jesus has already made us righteous. ඉතින් අපිට මුකුත් කරන්න බෑ ධර්මිෂ්ඨ වෙන්න ඕනේ කියලා මොකද දෙවියන් වහන්සේ අපිව දැනටමත් ධර්මිෂ්ඨයෝ If we හැටියට are going to put to death areas of unrighteousness in our hearts, අපි අපේ ජීවිතයේ යම්කිසි වැරදි දේවල් තිබෙනවා නම් we put it to death අපි ඒක විනාශ කරමු because we want to match how Father God sees us and says we are. අපි ඒක විනාශ කරන්නේ
මක්නිසාද අපි දෙවියන් වහන්සේ අපි දිහා බලන විදියට නැත්තම් දෙවියන් වහන්සේ අපි දිහා අපේ සාදා තියබෙන විදියට අපි වෙන්න අවශ්‍ය නිසා. So shame, guilt, condemning ourselves for our failures and weaknesses. ඉතින් ලැජ්ජාව, බය, ඒ වැරදි සිතුවිලි We put it to death අපි ඒවා විනාශ කරනවා. because Father God sees us as righteous. මොකද දෙවියන් වහන්සේ අපි දිහා බලාගෙන සිටින ධර්මිෂ්ඨයෝ හැටියට. Why should I walk in unrighteousness when Jesus calls me righteous? ඇයි මම ඒ අධර්මිෂ්ඨ විදියට මම ඇවිදින්නේ? මොකද දෙවියන් වහන්සේ මාව බලාගෙන සිටින්නේ ධර්මිෂ්ඨයෝ හැටියට. So it starts from knowing how God sees us. ඉතින් ඒක පටන් ගන්නේ දෙවියන් වහන්සේ අපිව බලන්නේ කොහොමද කියලා. We do එතන not පටන්. change when we punish ourselves. Oh, I'm weak. Oh, I have sinned. Oh, I have a weakness. No, not that way. That's not how God does it. ඉතින් අපිට දඬුවම් දෙන්නේ නැහැ අපේ ජීවිතේට. මම අධර්මිෂ්ඨයි, මම මෙහෙම කරා ඒ හින්දා මම මගේ ජීවිතේට මම දඬුවම් කරනවා නැත්නම් මම වැරදි මිනිස්සෙක් කියලා එහෙම නෙවෙයි. I want to accept the identity that my Father has given me and not the identity that I have given myself or the world has given me because of my failures. මට අවශ්‍යයි දෙවියන් වහන්සේ මට දීපු හැඳින්වීම පිළිගන්න. මේ ලෝකේ දෙන හැඳින්වීම මම පිළිගන්නේ නැහැ මං කරපු වැරදි නිසා. Now as we begin to look into ourselves and we see areas of unrighteousness, ඉතින් අපි අපේ ජීවිතය දිහා බලාගෙන සිටිනකොට අපේ ඒ අධර්මිෂ්ඨ දේවල් දිහා බලනකොට please remember කරුණාකර මතක that තියාගන්න. in all of those areas, මේ සියලුම දේවල් වලින් God's kindness and His grace, His mercy and His love is abundant in that place. දෙවියන් වහන්සේගේ අනුකම්පාව, දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය ඒ ස්ථානයේ තිබෙනවා. In Romans chapter 2 verse 4, රෝම පොතේ 2:24 he talks about how it's God's kindness and His sweetness is the thing that leads us to the path of repentance. දෙවියන් වහන්සේ කතා කරනවා ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය, දෙවියන් වහන්සේ මුරුදුකම, දෙවියන් වහන්සේගේ ඒ ප්‍රේමය තමයි අපේ Leads us to the path of repentance. ඒ නැවතත් හැරවීම ඒ ස්ථානයට ගෙනියන්නේ. It is not His anger, දෙවියන් වහන්සේගේ කෝපය නෙවෙයි. it is not His threats, දෙවියන් වහන්සේ බල කරනවා නෙවෙයි. but it says very clearly the kindness of God. Another translation says the sweetness of God leads us to repentance. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ මුරුදුකම, දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය තමයි අපිව ඒ නැවත හැරවීමේ ස්ථානයට ගෙනියන්නේ. And when we are restored to God in our true identity as who He sees us as, එතකොට අපි දෙවියන් වහන්සේ සමග හරි ගැස්සුනාම like in Ephesians 2:16, it said we spoke about earlier, එපිස පොතේ 2:16 we are restored to God, අපි දැන් දෙවියන් වහන්සේ සමග හරි ගැස්සලා and we තිබෙනවා. will also be reconciled to men. එතකොට අපි එක එක්කෙනාත් එක්කත් හරි ගැස්සනවා. If we look at our lives අපි අපේ ජීවිතය දිහා and we බලලා say, I know, I'm very sure I'm a child of God, I'm sure of my identity in God, අපි කියනවා නම් මම දන්නවා මම දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක්, මම දන්නවා මගේ හැඳින්වීම දෙවියන් වහන්සේ but then සමග. in our daily life නමුත් අපේ හැමදාම ජීවිතේ there are lots of broken relationships around. අපේ ජීවිතේ ගොඩක් කැඩිච්ච සම්බන්ධතාවයන් තිබෙනවා I නම් don't like you, you don't like me. මං ඔයාට කැමති නැහැ, ඔයා මට කැමති Oh, නැහැ. I have forgiven you, but I will keep my distance from you. මං ඔබට සමාව දීලා තිබෙනවා, නමුත් මං අතේ දුරට ඔයාව I can't talk to that person anymore. මට අරයත් එක්ක කතා කරන්න Are you බැහැ. that one? We can't talk now. අයියෝ අරයත් එක්ක නම් මට කතා If කරන්න there's බෑ. a pattern of broken relationships around, අන්න ඒ වගේ කැඩිච්ච සම්බන්ධතාවයන් තිබෙනවා නම් then we really have to check and say, God, please give me a deeper revelation of who I am. අන්න ඒ වෙලාවට අපි බලන්න අවශ්‍යයි. අපි කිය යුතුයි ස්වාමින් වහන්සේ මට වැඩි එළිදරව්වක් දෙන්න ඔබ කවුද කියන්නේ. Because Jesus was so secure in His identity, මොකද දෙවියන් වහන්සේ හොඳටම දැනන් සිටියා දෙවියන් වහන්සේගේ ඒ
යේසුස් වහන්සේ දැනන් සිටිය ඒ හැඳින්වීම that even when he was wronged by others, he was freely able to still forgive and love them. යේසුස් වහන්සේට කවුරු හරි වැරදි කරාම යේසුස් වහන්සේට ඒත් පුළුවන් වුණා ඒ අයට සමාව දෙන්න ඒ අයට ප්‍රේම So let's කරන්න. be honest with ourselves. ඉතින් අපි ඇත්තටම ඇත්ත කරමු. If there are areas in our heart where we know that we have broken relationships and there's a pattern, we really have to ask Holy Spirit, give me a deeper revelation of who I am. ඉතින් අපි බලමු ඇත්තටම අපේ ජීවිතයේ යම්කිසි කැඩිච්ච සම්බන්ධතාවයන් තිබෙනවා නම් අපි දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියට ගිහින් අපි ඉල්ලා සිටින ස්වාමිනී මට ඇත්තටම එළිදරව් කරන්න ඔබ කවුද? Because resurrecting us is not difficult for God. මොකද අපිව නැවතත් නැගිටවන්න ඒක දෙවියන් වහන්සේට අපහසු දෙයක් නෙවෙයි. It is not difficult at all. ඒක කිසිසේත්ම අපහසු දෙයක් Bringing නෙවෙයි. revival for God, it is not difficult at all. It is His heart's desire. ඒ පිබිදීම ගේන එක දෙවියන් වහන්සේට අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ හදවතේ තියෙන දෙයක්. But like Lazarus, නමුත් ඒ ලාසරස් වගේ in John chapter 11 verse 44, යොහාන් 11:44 it was not difficult for Jesus to bring him back to life from the dead. යේසුස් වහන්සේට ලාසරස්ව නැවත නැගිටින්න අමාරු දෙයක් වුණේ නැහැ. He came out walking. ලාසරස් ආවා එළියට. He was alive. ඔහු ජීවත් වුණා. He was no more dead. තවදුරටත් මැරුන්නේ නැහැ. මැරලා Something හිටියේ new නැහැ. had happened. අලුත් දෙයක් වුණා. We can say that's revival. අපිට කියන්න පුළුවන් ඒක පිබිදීම කියලා. But there's something that Jesus said after Lazarus came out. නමුත් යේසුස් වහන්සේ ලාසරස්ට යම්කිසි දෙයක් ලාසරස්ට කිව්වා ඒ එළියට ආවෙන්. He said, remove the grave clothes. යේසුස් වහන්සේ කියපු දේ තමයි ඒ මැරුණ රෙදි කෑල්ල රෙදි පාටිය ගලවන්න. Because the grave clothes that were still wrapped around Lazarus, මොකද ඒ මරණේ නැත්නම් ඒ රෙදි පාටිය ඒ ලාසරස් වටා තිබ්බ රෙදි පාටිය it will not allow him to walk in the new life that he has just received. ඒ රෙදි පාටිය ලාසරස්ට ඒ අලුත් ජීවනයේ ගමන් කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. It would restrict him. ඒක අමාරුයි ඒකත් එක්ක ඇවිදින්න. The life is there. ජීවනයේ තිබෙනවා. But because of the grave clothes that were still around him, he would not be able to walk in that life. නමුත් ඒ රෙදි පාටිය නිසා ඒ අලුත් ජීවනයේ ගමන් කරන්න අපහසුයි. And that's the same for us. අන්න ඒ විදිහට තමයි අපිටත්. What are the grave clothes we are still wearing? අපේ ජීවිතේ මොකද්ද තියෙන ඒ මැරිච්ච රෙදි පාටිය? Unforgiveness, සමා දෙන්නේ නැති එක, shame, ලැජ්ජාව, guilt. බයක්. It is feeling guilty for the wrong things we have done. අපි කරපු දේවල් නිසා අපි දුක් වෙනවා. These are things that will not allow us to walk in resurrection power. අන්න මේ දේවල් තමයි අපිට ඒ නැවත නැගිටීමේ බලය ඇවිදින්න නැත්තම් ගමන් කරන්න දෙන්නේ නැති දේවල්. Even memories from the past. සමහර වෙලාවට අපේ පසු වුණ මතක් වීම. Something that happened in our childhood that till now we have that fear when a similar incident happens. අපේ ඒ පොඩි කාලේ වෙච්ච දේවල් මතක් වෙනකොට සමහර වෙලාවට අපිට යම්කිසි බයක් දෙන්න පුළුවන්. And so these are like grave clothes that would restrict us. මෙන්න මේවා සමහර වෙලාවට අපේ ඒ මැරිච්ච රෙදි පාටිය වගේ. Time to put them to death. ඒවා මරණයට දාය යුතුයි. Because we are so loved. මොකද අපි ඉතාමත් ආදරෙන් දෙවියන් වහන්සේ බලාගෙන. We have been given complete freedom. දෙවියන් වහන්සේ අපිට සම්පූර්ණ නිදහස දී තිබෙනවා. Revival, resurrection is completely new life. ඒ පිබිදීම ඒ නැවත නැගිටීම කියන්නේ සම්පූර්ණ අලුත් ජීවිතයක්. When Jesus stepped out from that tomb, යේසුස් වහන්සේ ඒ ගුහාවෙන් එළියට ආවම he stepped out with a completely different body than what was inside the tomb. යේසුස් වහන්සේ අලුත් ශරීරයකින් තමයි ඒ එළියට ආවේ. He had a glorified body. ඒක අලුත් ශරීරයක්. In Ezekiel 37, එසේකියල් පොතේ 37 it's a popular thing that we know of about how Ezekiel saw a vision of dry bones coming back to life. ඉතාමත් විශේෂ
ඉතාමත් දන්න පදයක් තමයි ඒ ඇටකටු වියලි ඇටකටු නැවත ජීවනයට එන එක. And it says that the bones came together, life was breathed into the bones, and it became a very great army. ඒක කියා තිබෙනවා ඒ ජීවනයේ හුස්මය ඒ ඇටකටු වෙතට ආවම ඒ ඉතාමත් ශක්තිමත් සොල්දාදු වුණා. And that was a picture of Israel. අන්න ඒක ඒ දර්ශනයේ නම් ඉස්රායල්. That all those scattered, dead, dry bones, those hopeless, useless things, God would revive and bring something completely new and powerful. ඒ කිසි වැඩකට නැති නැත්තම් ඒ පැත්තකට දාපු ඒ ඇටකටු නැවතත් දෙවියන් වහන්සේ පුබුදුවත් කරලා ඒක අලුත් දෙයක් කරන්න. And that is an assurance, a promise to us. ඒක අපිට ඇත්තටම ඒක පොරොන්දුවක්. That if we are willing to go through the pain of death and suffering, resurrection awaits. අපිට ඒ මරණයෙන් අපිට ඒ අමාරුකම් වලින් අපිට යන්න පුළුවන් නම් ඒ නැවත නැගිටීම අපිට ඉදිරියේ තිබෙනවා. Revival starts from inside. පිබිදීම පටන් ගන්න අපේ ඇතුළත. It is not speaking in tongues loud. ඒක ලොකුවට කෑ ගාලා යාඥා අන්‍ය භාෂාවෙන් යාඥා කරන එක නෙවෙයි. It is not just signs, wonders and miracles. Yes, that comes as a product of revival. ඔව් අර අසාමාන්‍ය දේවල් නැත්තම් ඒ සුවවීම අර මේවා පිබිදීමේ යම්කිසි කොටසක් තමයි. But it starts from something within that is manifested outside. නමුත් ඒක පටන් ගන්නේ අපේ ඇතුළාන්තයෙන් ඒක පටන් ගන්නේ. So I wish you a week of dying. මම ඔබට ඒ වෙනස් වෙන නැත්තම් ඒ මරණේ යුතු සතියක් මම ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. That God would just remind you of how powerful, how gifted, how special you are, so that you can put to death all the things that you have, all the lies that we have believed for so many years. මෙච්චර කාලයක් ඔබගේ ජීවිතේ ඔබ අල්ලන් සිටපු ඒ සියලුම වැරදි දේවල් ඒ බොරු දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතයට මතක් කරලා ඒව හරි ගස්සන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. With his love, he will lead you through that death. යේසුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් ඒ මරණය තුලින් ඔබව ගෙනියයි. And resurrection, revival is waiting for us. ඒ පිබිදීම ඒ නැවත නැගිටීම අපි ඉදිරියේ සිටිනවා. We wish and bless all of you. අපි ඔබ ආශිර්වාද කරනවා ඔබට සුබ සතියක්.